खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हूँ। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। आओ प्रार्थना कर दें मीटिंग के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करदा प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता प्रभु जी, असी स्थान दे विच प्रभु जी तेरी महिमा तेरी वडियाई करने लिए इकट्ठे होए हैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। असी किसी मनुख की उपासना नहीं करते प्रभु यीशु मसीह। असी किसी मूर्ति की उपासना नहीं करते मेरे महान पिता खुदावंद। असी जिउंदे शब्द की उपासना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि शब्द के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती का निर्माण होया सी प्रभु जी। शब्द के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता प्रभु जी तू मनुखा नूं बनाया सी मेरे महान पिता। असी तेरी महिमा ते वडियाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस घर दे विच तेरी वड्डी आशीष और बरकत आवे प्रभु यीशु मसीह। जिस बच्चे के जन्म दिन इस स्थान ते प्रभु यीशु इकट्ठे आए प्रभु जी, उस बच्चे नूं बहुताए दे नाल आशीष और बरकत देनी है। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह तेरे जिंदा जलाली सामर्थ के नाम नूं देना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आओ वचन विचों पढ़ते हैं। यूहन्ना 1:1 पढ़ांगे। आदि विच शब्द सी अते शब्द परमेश्वर दे संग सी अते शब्द ही परमेश्वर सी। एहो आदि विच परमेश्वर दे संग सी। सबो कुछ उस तो रचिया गया अते रचना विचों एक भी वस्तु उस तो बिना नहीं रची गई। उस विच जीवन सी अते जीवन इंसान दा चानण सी। उस कहंदा ओ चानण हनेरे विच चमकदा है पर हनेरे ने उस नूं ना बुझाया। परमेश्वर वालों यूहन्ना नामे एक मनुख भेजा गया सी ये साखी देण लई भी चानण उत्ते साखी देवे तां जो सब लोग उस दे राही निश्चय करन। कहंदा ओ आप तां चानण नहीं सी पर ओ चानण उत्ते साखी देण आया। सच्चा चानण हरेक मनुख नूं उजाला करदा है। जगत विच चानण आउण वाला सीगा। जगत विच
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ? ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਸ ਆਪ ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਦੇਹ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਾਨਣ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਧੂਫਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਚੱਕੋ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਦੇਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੇਹ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਆ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਥੁੱਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਗਲੀ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਨਿੰਦਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੂਸੀਫਰ ਹੈ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਮਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਬਹੁਤ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ,
कोई भी व्यभिचारी काम करता, जे कोई मनुख किसी औरत ਨੂੰ बुरी नजर ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਧੋਗਾ? ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕੋ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਲਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਝਾੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ। ਜੁੱਤੀ ਲਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ, ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਤੇ ਨया ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਹੱਥ ਦੇ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੇਵਿਚਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ ਚੜਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰੋ। ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਪੈਣਾ, ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੰਨਾ ਹਲੀਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਥੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮਸੀਹ, ਇਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ, ਕੋਈ ਬਵਾਸੀਰ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 1000 ਹੋਣ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਨਾ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸ ਦੀ ਜਾਤ ਬਦਲਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬਾਜੂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਬਾਜੂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਧੀਆ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ 2 ਜਾਂ 3 ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 20 ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 50 ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਪਿਓ ਹੋਣ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ।
जो शब्द सीगा ते शब्द ने की किया देह लई आके जो देह लई ते अपने लोगों में आया लेकिन अपने लोगों ने उन्होंने पछाणिया नहीं। क्यों नहीं पछाणिया? क्योंकि वो की करदा सी उन्होंने रोक टोक करदा सी। अज सानू बाइबल मना करदी आ जे असीं मसीह हाँ असीं चुगलियां निंदिया गलत काम नहीं कर सकते। सानू बाइबल इस चीज़ों तो रोकदी आ जे असीं भी यही काम करिए फिर होरना लोकां च मसीह लोकां च कोई फर्क ना होवेगा। इस करके खुदावंद कहंदा अपने अपने गुनाह पापां तो तुसीं मुड़ो ते एक नवा जीवन प्राप्त करो। जे असीं नवा जीवन प्राप्त करना आ तो सानू प्रभु यीशु मसीह के हुक्मां ते चलना पवेगा, उहदी आग्याकारी दे विच आना पवेगा। बिना आग्याकारी तो कदे भी खुदा काम नहीं करता। यीशु मसीह आग्याकारी नूं पसंद करता है। यीशु मसीह ने जो मूसा नूं कहा अपनी जुत्ती ला, मूसा ने उन्हें ये नहीं कहा प्रभु जी मैं अपनी टोपी ला देना। जे उन्होंने जुत्ती लाण नूं कहा सी, अपना पुराना जीवन लाण नूं कहा सी ते उन्हें अपना पुराना जीवन खत्म करके एक नवा जीवन शुरू किया। अज सानू भी चाहिए अपने पुराना जीवन जे साडे अंदर गंदगी आ, गंदगी शैतान दे किहड़ी चीज़ां है जिहड़ी शैतान की करदा है लोकां नूं किस तरह ज मार रहा, शराब दे विच व्यभिचारी विच गलत कम्मां दे विच शैतान लोकां नूं लै के गया ते अज शैतान की कर रहा है लोकां नूं इसे तरह मार रहा है। लेकिन खुदा की करदा आ, खुदा की करदा, खुदा ये चीज़ां तो छडांदा आ। खुदा कहंदा भी ये चीज़ां नूं तुसीं छड्डो, ये की है सब गंदगी आ। जे कोई खुदा दा आत्मा पाया होया हुंदा आ वो गलत नहीं हुंदा, वो भैन वो भाई दा करैक्टर ओहदा सिस्टम वधिया हुंदा है। जिहड़ी परमेश्वर दी बेटियां हुंदियां आ, परमेश्वर दे बेटे हुंदे वचन दे अनुसार जीवन व्यतीत करदे आ, ना कि अपनी मर्जी। क्योंकि वचन दसदा आ अपनी मर्जी मौत आ लेकिन वचन दी मर्जी की है जीवन आ। ते असीं की करना जो सानू जीवन कहंदा आ, यीशु मसीह कहंदा जो सानू शब्द कहंदा आ असीं ओहदे अनुसार जीवन व्यतीत करिए। अगे लिखिया पर जिन्हां ने उसनूं कबूल किया उसने उन्होंने परमेश्वर के पुत्र होने का हक दिता, अर्थात जिन्होंने उसके नाम उत्ते निश्चा की। कहता वह ना लहू तो ना शरीर की इच्छा तो ना पुरख की इच्छा तो पर परमेश्वर तो पैदा होए। हुण जिहड़े यीशु मसीह ते विश्वास करते आ बाइबल बयान करती है चाहे असीं शरीर तो उत्पन्न होए लेकिन कहता फिर भी तुसीं शरीर तो उत्पन्न नहीं होए, एक आत्मा खुदा दा पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर आंदा वो पछाण करांदा है। खुदा नूं कौन देख सकदा? कोई पापी मनुख खुदा नूं देख नहीं सकदा। लेकिन असीं खुदा नूं किद्दां देखदे? खुदा भी चमड़ा लैंदा, शैतान भी चमड़ा लैके काम करदा ते खुदा भी चमड़े विचों काम करदा। असीं देखदे आ जदों किसी विच खुदा दा आत्मा काम करदा वो प्रभु दी महिमा दे काम करदा, लेकिन जदों किसी विच दुष्ट आत्मा काम करदा आ, दुष्ट आत्मा एक भैण या भाई दे जीवन नूं खराब कर दिंदा। वो भी की करदा? दुष्ट आत्मे नूं भी शरीर चाहीदा ते यीशु मसीह इहो जिहा नाम आ जदों कोई दुष्ट आत्मा किसी शरीर विच चले जांदा उहनूं डांटिया जांदा यीशु मसीह दे नाम दे विच उस बीमारी नूं, वो बीमारी वो दुष्ट आत्मा उसे घड़ी चले जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के नाम दे विच पावर आ, उहदे नाम दे विच अग आ। क्योंकि ये साबित करदा आ भी यीशु मसीह ही परमेश्वर आ। इस धरती ते कोई दूजा यहोवा कोई दूजा परमेश्वर नहीं आ, इक्को ही परमेश्वर आ जिहदी असीं सबकी अज कर रहे हैं महिमा ते वडियाई कर रहे हैं। इस करके सानू चाहिदा आ जो सानू खुदा दा वचन कहंदा उहदे अनुसार ही जीवन व्यतीत करिए। मत्ती कड्डांगे एक दे बार मत्ती 1:18 में लिखा है यीशु मसीह का जन्म एवं होया जां उसकी माता मरियम की यूसुफ के नाल कुड़माई हुई सी तां उन्हां दे खट्टे होण तो पहला ही पवित्र आत्मा तो गर्भवती पाई गई। तद उसके पति यूसुफ ने जिहड़ा धर्मी मनुख सी कहंदा ये नहीं चाहता सी कि उसते कोई दोष लगावे, कहंदा उसनूं चुप करके त्याग देना चाहता सी। ये की होया जिहड़ी मरियम सीगी हुण यीशु मसीह जिहड़ा शब्द सीगा शब्द ने खुदा ने देह किद्दां लैनी सीगी? खुदा ने देह लैण वास्ते भी यीशु मसीह ने जो देह लैनी सी उन्हें जो जन्म लैना सी उन्होंने भी एक जिसम की लोड़ पई। एक मरियम नाम की औरत सीगी ते यीशु मसीह ने की किया जिहड़ा खुदा सी उहदे विच देहधारी होया। एक दूत ने आके मरियम नूं की किया, मरियम नूं दर्शन दिता ते कहंदा मरियम कहंदा तू गर्भवती होवेगी ते कहंदा तू पुत्र जणेगी। वो कहंदी मैं तां कुवारी हां, ये किद्दां हो सकदा? कहंदा जे तू कुवारी कहंदा लेकिन परमेश्वर तो सब कुछ हो सकदा। की होया? खुदा दा आत्मा उहदे पेट दे अंदर चले गया तो गर्भवती पाई गई ते की होया? यीशु मसीह ने जन्म लिया। क्योंकि बाइबल बयान कर दिया यीशु मसीह किसी शारीरिक सिस्टम तो पैदा नहीं होया, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होया। तो जिहड़ा खुदा आ खुदा नूं कोई शारीरिक सिस्टम लैण की लोड़ नहीं सी, खुदा नूं किसी नाल मेल करन की लोड़ नहीं सी। खुदा नूं की करना सी? खुदा ने एक देह लई एक मरियम की देह लई जिहड़ी कुआरी औरत सी उहदे विच आके यीशु मसीह जो पैदा होया
ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੂਅਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਰੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਯीशु मसीह कौन आ? पवित्र आ। असी एक पापी मनुख हाँ, असी एक कामना द्वारा पैदा होए, असी अपने माँ प्यो तो पैदा होए, लेकिन जिहड़ा यीशु मसीह सीगा वो पवित्र आत्मा द्वारा पैदा होया। इस करके जिहड़ा भी मनुख धरती ते जांदा आ वो पापी है। इस करके यीशु मसीह ने की कीता, उन्हां दा पाप खत्म करने वास्ते, उन्हां दे गुनाहां वास्ते यीशु मसीह नूं धरती ते आना पिया। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਮੱਤੀ 4 ਦੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਮੱਤੀ 4 ਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਹ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦ ਯੀਸ਼ੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 40 ਫਾਸਟ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। क्यों 40 फास्ट रखी? ताकि खुदा की सामर्थ शरीर दे विच है, खुदा सीगा, लेकिन फिर भी एक रीत के अनुसार उन्होंने इंसानी सिस्टम दे विच चलना ही पैना सीगा। की होया? उन्हें वर्त रखे ते उन्हें भुख लगी, तद की होया? तद परमेश्वर परताउण वाले ने कोल आण के उसनूं कहा, जिहड़ा परताउण वाला सी शैतान आया उसदे कोल, उसने की कीता? आण के उसनूं कहा जे तैनूं भुख लगी है तो कहंदा तू इस रोटियां नूं कह, इस पत्थरां नूं कह भी रोटियां बन जाण। उदों की होया? पर उसने उत्तर दिता, लिखिया है भाई इंसान निरी रोटी नाल ही नहीं जीउंदा रहेगा, पर हरेक परमेश्वर दे वचन दे नाल जीउंदा रहेगा, जिहड़ा परमेश्वर दे मुख विचों निकलदा आ। अज असीं सोचदे आ भी जे मनुख रोटी दे नाल इस तरह नहीं आ, खुदावंद अपने लोगों को बिना रोटी तो भी रख सकता है, बिना पानी तो भी रख सकता। ओदी सामर्थ, ओदी दया की लोड़ आ। बाइबल विच इदां इदां दे मनुख सीगे जिन्हां ने एक एक महीना रोटी नहीं खाधी, दो दो महीने रोटी नहीं खाधी, वो तां भी जीउंदे सीगे। जदों खुदावंद दे विच असीं आने, ओदा पवित्र आत्मा साडी रखिया करदा, हर प्रॉब्लमां तो, हर दिक्कतां तो प्रॉब्लमां करदा आ। कई बार इस तरह हुंदा कोई बीमार या दुष्ट आत्मा ग्रस्त मेरे को आंदा आ, मैं भी एक एक हफ्ता रोटी नहीं खाता, मैनूं कई लोग आके कहंदे आ भी तुसीं 10-10 दिन रोटी नहीं खांदे, कुछ नहीं करते, भी तुहाडे लीवर दे विच प्रॉब्लम आएगी, तुहानूं इह आवेगा। मैं उन्होंने एक ही जवाब दिंदा भी खुदा दा आत्मा सानूं की कहंदा आ? खुदा दा आत्मा यही कहंदा आ भी मनुख केवल रोटी दे नाल नहीं, हरेक वचन दे नाल जीउंदा रहेगा। हुण यीशु मसीह दे इत्थे की हो रही जी? शैतान की कर रहा सी? यीशु मसीह नूं परख रहा सीगा। हुण शैतान नूं पता ही नहीं सीगा भी खुदा देह दे विच आ सकदा है। वो चंबी सीगा, वो सोचां च सीगी भी ये किस तरह हो सकदा भी एक खुदा मनुख बन के आ जावे। शैतान नूं इस चीज़ का भरोसा नहीं सी, इस करके उन्होंने परता रहा सी। उन्हें कहा मेरी रोटी नाल नहीं जीउंदा रहेगा, कहंदा परमेश्वर दे वचन दे नाल। फिर शैतान उसनूं पवित्र शहर विच लै गया अते हैकल दे कंगीरे ते खड़ा करके उसनूं कहा, जे तू परमेश्वर दा पुत्र है तो अपने आप नूं नीचे डेग दे। हुण देखो शैतान यीशु मसीह नूं कह रहा, कहंदा जे तू खुदा दा पुत्र आ ते अपने आप नूं नीचे सिट दे, कहंदा तैनूं दूत आके चक लैणगे। लेकिन खुदा ने की कहा? कहंदा तू अपने आप नूं हेठा देख दे, कहंदा अपने दूतां नूं तेरे लिए हुक्म देवेगा, वो तेरे हत्थां नूं चुक लैणगे, मते तेरे पैर नूं पत्थर दे नाल सट लगे। यीशु ने उसनूं आख्या, ये भी लिखिया है जो तू प्रभु अपने परमेश्वर नूं ना परता, कोई भी खुदावंद नूं परता नहीं सकता। यीशु मसीह किसी भी रूप च आ सकता, किसी मनुख के रूप च आ सकता। जे असीं विश्वास करते हाँ यीशु मसीह इस स्थान दे विच भी हाजिर आ, वो साडे दिलां नूं, साडे हिरदियां नूं जाणदा आ। खुदावंद नूं किसी की इजाजत लैण की लोड़ नहीं है किसी जगह ते जाण दी। प्रभु यीशु मसीह हर स्थान दे विच हाजिर आ। यीशु ने उसनूं आख्या, कहंदा प्रभु अपने परमेश्वर नूं ना परता। फिर शैतान उसनूं एक वड्डे अते उच्चे पहाड़ उत्ते लै गया ते जगत दीयां सारियां पातशाहियां अते जलो कहंदा उसनूं विखाया। हुण यीशु मसीह नूं शैतान, जिहड़ा शैतान सीगा, यीशु मसीह नूं दिखा रिहा संसार दी दौलत, शैतान दी शोहरतां जिहड़ी उहने बनाईआं आ शैतान ने। कहंदा देख, कहंदा मैं सारा कुछ तैनूं दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने की कहा? यीशु मसीह उसनूं कहंदा आ, तदों उसने उत्तर दिता, हे शैतान चलिया जा, क्यों जो लिखिया है भाई
ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਅਤੇ ਉਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਦੂਤ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੀਆਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਈਏ, ਹਲੀਮ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਮ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ, 39 ਕੋੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੋੜੇ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਗ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋੜਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ 39 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋੜਾ ਸੀਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋੜਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ, 39 ਕੋੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਪਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਡੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੋਈ ਕਰ ਦਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਆ। 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਫਿਰ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮੈਕੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਵਰਗੂ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੋ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ? ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੋ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਟੀਵੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗਲਤ ਫਿਲਮਾਂ, ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਗੰਦਗੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਆਨੰਦ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਧੀਰਜ ਆ, ਦਿਆਲਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆ, ਨਸ਼ੇ, ਗਾਲਾਂ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਬਣ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਾਈਏ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਜੇ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟੋ, ਹੱਸੋ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਬਾਈਬਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣੋ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਮੂਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਆ। ਵੱਡੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸੋਲੂਸ, ਹੈ ਸੋਲੂਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਨਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਵੀ ਸਿਵਾਏ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿਲਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮਨੁੱਖ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅੰਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਿਲਕੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ। ਲਹੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਹਾਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਨਾ ਵਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਬਦਲਿਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ, ਸੰਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ 60-65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਰੋਂਗ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਲੋਕੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਾਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਚਰਚ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਲਈ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਖੁਦਾ ਬੋਲੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ। ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਕਿਤੇ 2 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋ, ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਆ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਓ ਆ। ਸਾਡੇ 20, 30, 50, 100 ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਚਾਨਣ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਆ? ਰੋਂਗ ਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਸੁਣ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੁਣੂਗਾ?
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਪਿਓ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਹਲੀਮੀ, ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ। ਚਾਹੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਰੂਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਸਤੂਰ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਬੇ ਤਬੀਤ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੇ ਪੈਣੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹਲੀਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। और रसूलों के करतब ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਇਸ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਘਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੋ, ਅੱਜ ਬੈਠੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਗਾ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਝੂਠ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਭੱਜਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਸਿਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਗਾਲ ਨਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ, ਜਿੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮਸੀਹ ਆ, ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਗਲਤ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਦਿਖੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹ ਆ।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਠੋਕਰ ਖਾਣੇ, ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਓ। ਯीशु ਮਸੀਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ? ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਯीशु ਮਸੀਹ ਆ। ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੀਏ, ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਭਾਲ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਰੋਂਗ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਪਖੰਡ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣੂਗਾ? ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ? ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੁਣਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਯीशु ਮਸੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਅੱਗ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਂਸ ਤੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਏਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਮੰਨਣੋਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਾਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਕਿਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਜੇ 30 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 35 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਾ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਯीशु ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਦੂਤ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ
तेरी वड्डी किरपा इस घर दे विच होवे यीशु मसीह, क्योंकि खुदावन प्रभु जी इन्हां ने मेरे महान पिता किसी मूर्त ते विश्वास नहीं किया प्रभु जी, जिंदे यहोवा इन्हां ने तेरे ते विश्वास किया है प्रभु जी। ते खुदावन प्रभु जी तेरे लोकां नूं घर विच उतारिया है प्रभु यीशु मसीह, ताकि तेरे लोग इस घर च उपासना कर सकन प्रभु जी। मेरे महान पिता असीं किसी मूर्ति अगे नहीं झुके प्रभु जी, तू जानदा है मेरे लाहौर खुदावन असीं तेरे अगे झुके हां प्रभु यीशु मसीह। ते खुदावन मैं तेरा दास तेरा सेवक होने के नाते प्रभु जी इस घर दे लई आशीष और बरकत मांगदा हां प्रभु यीशु मसीह। भाई सोनू नूं भैन नूं प्रभु यीशु मसीह, छोटे बच्चे नूं प्रभु जी, उन्हां दे रिश्तेदारां नूं प्रभु जी, जिन्ने लोग इस स्थान दे विच बैठे होए आ प्रभु जी, इन्हां दी प्रॉब्लमां दुखा परेशानी तू जानदा है प्रभु यीशु मसीह। इन्हां दे जो भी दुख परेशानियां हन प्रभु यीशु मसीह, जे इन्हां नूं कोई प्रॉब्लम है, कोई कर्जे हेठ है प्रभु जी, कोई दुखां विच है, कोई बीमारी थल्ले है प्रभु जी, इन्हां दे सारे दुख बीमारी तू खत्म कर प्रभु यीशु मसीह। इन्हां दे सारेयां ते दया कर खुदावंदा, तेरा दूत खुदावन पिलर ऑफ फायर खुदावन इस स्थान दे विच काम करे खुदावन। खुदावन मेरे महान पिता, क्योंकि तू वो पसंद करने वाली आज्ञा है खुदावंदा, जेड़ी किस नूं छड़दी नहीं है प्रभु यीशु मसीह। जो तेरे लोकां दे उपर कोई दुख बीमारी आंदी है प्रभु जी, उस बीमारियां नूं तेरी अग पसंद कर देंदी है यीशु मसीह, क्योंकि तेरा वचन दसदा मैं पसंद करने वाली अग हां। ते इस करके खुदावन बड़े तो बड़ा दुष्ट आत्मा भी प्रभु जी तेरे अगे घुटने टेकदा है खुदावंदा, ते प्रभु यीशु मसीह दे तेरे सामर्थ्य नाम दे विच प्रभु जी वो चला जाता है खुदावन, क्योंकि उहदे कोल कोई होर रास्ता नहीं है यीशु मसीह, क्योंकि वो तेनू जानदा है। वचन विच लिखिया है मनुखां नालों भूत यीशु मसीह नूं जानदे हन, क्योंकि अज दे मनुख यीशु मसीह नूं नहीं जानदे, लेकिन भूतां नूं पता है कि यीशु मसीह कौन आ। जदों भूतां नूं कहा जांदा आ भी यीशु मसीह दे नाम च चला जा, उसे घड़ी उस शरीर विचों चले जांदा है। महान पिता इस घर च तेरी वड्डी आशीष और बरकत आवे, तू सारे नूं ब्लैस कर, सारे ते दया कर प्रभु जी। अज जो खुशी का मौका है, बच्चे का जन्मदिन है प्रभु जी, मेरे महान पिता प्रभु जी तू हुण तक उसनूं संभाल के रखिया प्रभु जी, आने वाले साल दे विच भी उहनूं संभाल के रखना है प्रभु जी। ते तेरे वचन के अनुसार खुदावंदा ये बच्चा जीवन व्यतीत करे प्रभु जी, इसके माँ प्यो भी वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करन खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि सब तो वड्डी दौलत खुदावन तेरा वचन है प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन सुधार करता है प्रभु जी। जिदे मनुख दे अंदर सुधार नहीं है खुदावंदा, ओहदे अंदर दुष्ट दी शक्तियां काम करदियां हन, बीमारियां काम करते हैं, लेकिन खुदावन जिहदे अंदर सुधार आ जाता है प्रभु जी, तेरा आत्मा तेरी हलीमी आ जाती है प्रभु जी, ओहदे अंदर बीमारियां परेशानियां कुछ भी काम नहीं कर सकता। सब ते दया कर, कृपा कर, तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हैं, आमीन, हालेलुया।